Hallelujah. 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 My dear people, today, 1st October, and also is the first Friday of the month. And therefore, we all of us are gathered virtually to worship, to thank, and to glorify God's name. And it's also we'll be commencing the Rosary. It's the Rosary month, and therefore, throughout this month, we'll be reciting the Rosary. And as we know that we have heard the news that on the 7th of October, at the feast day of the Our Lady of Rosary, we will be beginning our churches. That's what the news that is in there. And we all pray for that through the Mother's intercession, we all may come together once again, because Mother Mary, who had brought all the disciples and apostles when Jesus Christ had died, and they were in trauma, they were in fear, but Mother who brought them again together. And this month also is being a Rosary month. We all of us are privileged to start our churches with the intercession of the Mother Mary. So therefore, let us continue interceding through Mother Mary. And also, as we have gathered for this charismatic prayer, आपण ह्या charismatic प्रार्थनेसाठी एकत्र जमलेलो आहोत. आपण याच्यामध्ये सहभागी होणार आहोत आणि आपल्या दिवसाची सुरुवात करणार आहोत. आणि today, Kevin will lead us into the praise and worship. And I invite Kevin to lead us into the praise and worship. पवित्र कृष्णाच्या खुणेने आम्हाला सोडव आमच्या शत्रूपासून, पिता पुत्र पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. हे आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जावो, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरील तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची दररोजची भाकर आज आम्हाला दे, आणि जसे आम्ही आमच्या अपराध करणाऱ्यांना क्षमा करतो, तसेच तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर, आणि आम्हाला अपमान पडू नकोस, पण वाईटापासून आम्हाला सोडव. नमो कृपा पूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे, धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये, देवाचे माते, आम्हा पाप्यांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. पिता पुत्र पवित्र आत्म्यांच्या नावे आमेन. जसा आधी तसाच आहे, सदा सर्वदा. हालेलुया. 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 आज आपण पुन्हा एकदा प्रभूची स्तुती करण्यासाठी, त्याला धन्यवाद देण्यासाठी, त्याचे आभार मानण्यासाठी आलो आहोत. स्तोत्रसंहिता 144 मध्ये दावीद राजा सांगतो, Blessed are the people whose God is the Lord. We his people, when we gather to worship our God, to enthrone him to our praises, when we made him a Lord of our life, we will be blessed. Hallelujah. 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 आपण किती भाग्यवान आहोत ह्याची ओळख आपल्याला दावीद राजा करून देत आहे. हालेलुया. Hallelujah. अनुवाद 4:7 मध्ये मोशे आपल्याला सांगतो, आपण आपला देव परमेश्वर याचा धावा करतो, तेव्हा तो आपल्याला जवळ असतो. असे कोणत्या राष्ट्राचे आहे बरे जे त्याचा धावा करतील, देव त्यांचे रक्षण करेल. तर मग आपण सर्व मिळून त्याने दिलेल्या प्रत्येक गोष्टीसाठी त्याचे आभार मानूया. Lord, I thank you for the beautiful day. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I thank you for the gift of life. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I thank you for the gift of Mother Mary. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I thank you for the good health. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I thank you for loving us. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I thank you for giving the gift of Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I thank you for taking care of all of us. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I thank you for all the wonderful things you have done in my life. Hallelujah. Hallelujah.
हालेलुया 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 हालेलुया. हे पृथ्वी परमेश्वरासाठी का? परमेश्वराची सेवा करताना आनंदित राहा. परमेश्वरासमोर आनंदी गाणे घेऊन या. परमेश्वर देव आहे हे लक्षात घ्या. त्यानेच आपल्याला निर्माण केले आहे. आपण त्याची माणसे आहोत. आपण त्याची मेंढरे आहोत. त्याच्या शहरात धन्यवादाची गाणी घेऊन या. त्याच्या मंदिरात स्तुतिगीते घेऊन या. त्याला मान द्या. त्याच्या नावाचा जय जयकार करा. परमेश्वर चांगला आहे. त्याचे प्रेम चिरंजीव आहे. आपण त्याच्यावर कायम विश्वास टाकू शकतो. संपूर्ण स्तोत्र संहितेमध्ये दावीद राजा परमेश्वराला धन्यवाद देतो. त्याचे आभार मानतो. त्याचा गौरव करतो. आपल्या आयुष्यात काय झाले ह्यापेक्षा देवाला धन्यवाद देणे जास्त योग्य आहे. हालेलुया. हालेलुया. Be grateful for everything and rejoice in God's name, for He is our Creator and Almighty Father. We should learn to say a little prayer of thanksgiving every day. It is the least we can do, for we have and received. तर चला मग या गायनामध्ये सहभागी होऊन देवाला धन्यवाद देऊया. जेव्हा दावीद राजा त्यांच्या लोकांमध्ये उभा राहतो आणि तो स्वर्गीय पित्याला खूप सुंदर शब्दामध्ये आपली प्रार्थना समर्पित करतो. हे परमेश्वरा, इस्रायलच्या देवा, आमच्या पित्या, सदा सर्व काळ तू धन्य आहेस. महिमा, पराक्रम, शोभा, विजय आणि सन्मान ही सर्व तुझीच आहे. कारण
स्वर्ग आणि पृथ्वीवर जे जे काही आहे ते तुझेच आहे. परमेश्वरा, हे राज्य तुझेच आहे. ह्या सगळ्याचा शास्ता आणि मुकुटमणी तूच आहेस. देवा, आम्ही तुझे आभार मानतो आणि तुझ्या प्रतापी नावाची स्तुती करतो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आणि शेवटी दावीद राजा त्यांच्या सर्व लोकांना आज्ञा करतो, तुम्ही पण आपल्या देवाचे आभार माना, त्याची स्तुती गा. आणि हे फक्त त्या लोकांसाठीच नाही, तर त्या पुढच्या सर्व पिढ्यांसाठी दावीद राजा हे सांगत आहे. आपण आपल्या देवाची स्तुती केली पाहिजे. हालेलुया, हालेलुया. स्तोत्र संहिता 103 मध्ये दावीद राजा सांगतो, हे माझ्या जीवा परमेश्वराला धन्यवाद कर आणि माझ्या सर्व अंतर्यामा त्याच्या पवित्र नावाचा धन्यवाद कर. हे माझ्या जीवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर आणि त्याचे सर्व उपकार विसरू नकोस. हालेलुया, हालेलुया. देव यशया संदेष्टाला सांगतो, मी तुला जन्म दिला आहे, मी तुला उत्पन्न केले आहे, कारण तू माझी स्तुती करावी. परमेश्वराचा धन्यवाद मी सर्वदा करेन, माझ्या मुखात त्याचे स्तवन सर्वदा असेल. माझा जीव परमेश्वराठाई प्रतिष्ठा मिळवेल. दिन हे ऐकून हर्ष करते. तुम्ही माझ्याबरोबर परमेश्वराची थोरवी का. आपण सर्व मिळून त्याच्या नावाची महती वर्णूया. जिसे
हालेलुया, हालेलुया, हाले, हालेलुया. हालेलुया, Lord, fill me with your presence. आता आपण थोडा वेळ शांत राहूया आणि आपण आठवण करूया आपण कधी आपल्या देवाविरुद्ध गेलो, त्याच्या इच्छेविरुद्ध काम केले. आपल्याला माहित होते हे देवाला आवडणार नाही, तरी आपण ते केले. ते सर्व आठवून आपण आपले पश्चातापी हृदय येशूला समर्पित करूया. आणि येशूला सांगूया, हे येशू, आमचा स्वीकार कर. यिर्मया 18 मध्ये देव सांगतो, मी एक कुंभार आहे आणि तुम्ही सर्व चिखल. चिखल्याला एक आकार देण्यासाठी त्याला कुंभार त्याच्या चाकावर घेऊन त्याला प्रेमाने एका वस्तूमध्ये बदलत असतो. कुंभाराच्या हातात आल्यानंतर त्या चिखलाला, त्या मातीला तो आकार मिळतो. त्याचप्रमाणे देवालाही आपल्याला एक आकार द्यायचा आहे, परंतु त्यासाठी आपल्याला देवाजवळ यायला लागेल. आपले हृदय पश्चाताप करून, शुद्ध करून देवाला द्यायला लागेल. स्तोत्र संहिता 147 मध्ये सांगितलंय, देव तुटलेल्या हृदयावर फुंकर घालतो आणि त्यांच्या जखमांना मलमपट्टी करतो. आपण सर्व आपल्या जीवनातील कुठल्या ना कुठल्या गोष्टीत तुटलेले आहोत. आपली स्वप्ने, आपल्या आशा, आकांक्षा, आपले अनेक असे प्रश्न ज्यांची अजून आपल्याला उत्तर मिळाले नाही. जेव्हा जखमा जास्त असतात, त्रासदायक असतात, तेव्हा आपल्याला डॉक्टरकडे जायचे असते. आणि येशू हा असा एकमेव डॉक्टर आहे ज्याच्याकडे सर्व रोगांसाठी उपचार आहेत. येशू आपल्याला आश्वासन देतो, मी तुम्हाला बरे करेन. आपण आपले जीवन त्याच कुंभाराच्या हातात देऊया आणि त्याला सांगूया, चेंज माय हार्ट ओ लॉर्ड and make it ever new. Change my heart, O Lord, and may I be like you. Make it ever new.
हे अतिमौल्यवान क्षण आहे. आपण आपल्या प्रभूच्या समोर आहोत. आपण त्याला आवाज देऊया. आपण आपले संपूर्ण जीवन, आपले सर्व काही, आपले सर्व विचार, आपल्या सर्व अडचणी, आपल्या सर्व चिंता, आपलं सर्व काही त्या प्रभूला समर्पित करूया. त्याच्या नावाने उंचावूया. तेव्हा येशू आपल्यामध्ये येईल आणि आपल्याला त्याची शांती, त्याचा आनंद आणि त्याचे प्रेम देईल. आपण आपल्या सर्व शक्तिमान परमेश्वराच्या सानिध्यात आहोत. आपण आपल्या हृदयात त्याचे अस्तित्व जाणवूया. आपण त्याला सांगूया, तुझ्याशिवाय मी काहीच नाही. तू द्राक्षवेल आहेस आणि मी त्याच्या फांद्या. आमचे जीवन तुझ्याशिवाय व्यर्थ आहे. संत योहान सांगतो, सर्वसमर्थ परमेश्वर या पृथ्वीवर आला आणि आम्हामध्ये राहिला. तो आम्हासह देव झाला. संत मत्तईच्या शुभवर्तमानात संत मत्तई सांगतो, ही विल बी कॉल्ड इमॅन्युएल, द गॉड इज विथ अस. आम्हासह देव. आणि संत मत्तईच्या शुभवर्तमानामध्येच शेवटी येशू आपल्या शिष्यांना सांगतो, मी तुम्हाबरोबर ह्या युगाच्या शेवटपर्यंत आहे. घाबरू नका, मी तुम्हाबरोबर आहे. आज येशू देखील आपल्याला तेच सांगत आहे, घाबरू नका, मी तुम्हाबरोबर आहे. स्तोत्र संहिता 37:7 मध्ये स्तोत्रकार सांगतो, परमेश्वराला शरण जा आणि त्याच्या मदतीची वाट पहा. परमेश्वर आपल्याला सांगत आहे, मला शरण या आणि माझ्या मदतीसाठी थांबा. हे परमेश्वरा, तू आमचे हित जाणून आहेस आणि माझी तुझ्यावर पूर्ण श्रद्धा आहे. तू माझा मार्ग सरळ करणार आहेस. तू महान आहेस आणि सर्व स्तुतीस योग्य आहेस. तुझ्या महान नावाचा मी जय जयकार करतो आणि तुझ्या पुढे शरण येतो. शरण येतो तुला गौरवण्यास, तुझा महिमा गाण्यास. तुझ्या पुढे मी माझे हात उघडे करून तुझी स्तुती करतो आणि तुझे गुणगान करतो. आपण आपले हात येशू पुढे उघडूया आणि त्याची पूर्ण अंतःकरणाने स्तुती करूया. त्याला शरण जाऊया आणि त्याला सर्व काही समर्पूया.
संत योहान आपल्याला सांगतो, जगात जो आहे त्यापेक्षा तुम्हात जो आहे तो मोठा आहे. होय प्रभू, तुझ्या पवित्र आत्म्याद्वारे तू आम्हाला सर्व अडचणीत मार्ग दाखवतोस. हे पवित्र आत्म्या, मी माझ्या हृदयात तुला बोलावतो. माझ्यामध्ये ये व माझे मन शुद्ध कर. मला देवाची वाणी ऐकण्यास सहाय्य कर. मी तुला सतत पाहावे व तुझ्यावर विश्वास ठेवावा म्हणून मला मदत कर. येशूने आपल्या सर्वांना वचन दिले आहे, पवित्र आत्मा आपल्याबरोबर नेहमी राहील. प्रेषितांची कृत्ये 1:8 पवित्र आत्मा तुम्हाकडे येईल, मग तुम्हाला शक्ती मिळेल. हे शब्द आपण पहिले कुठेतरी ऐकले आहे. जेव्हा गॅब्रिएल देवदूत मरियेकडे येतो तेव्हा तो म्हणतो, पवित्र आत्मा तुझ्यावर येईल आणि परस्पराचे सामर्थ्य तुझ्यावर छाया करेल. पवित्र मरिया पहिली व्यक्ती जिला पवित्र आत्मा मिळाला. त्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्यामुळे तिला तिच्या आयुष्यात येणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीसाठी बळ मिळाले. ती प्रत्येक संकटाला सामोरे जाऊ शकते. पेंटेकॉस्टच्या दिवशी पवित्र मरिया जिने शिष्यांना सांगितले कसे पवित्र आत्म्याचा स्वीकार करावा, कशी तयारी करावी आणि कशा प्रकारे पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्यात टिकून राहायचे. आज ह्या क्षणी आपण पवित्र मरियेची मध्यस्थी मागूया. तिच्या प्रार्थनेमुळे आपण तिच्या पावलावर पाऊल टाकून पवित्र आत्म्याला आपल्या जीवनात कार्य करण्यासाठी संधी देऊया. आता आपण ह्या वेळेला जिथे कुठे असते, आता आपण आपले डोळे बंद करूया आणि पवित्र मरियेच्या सानिध्यात वरच्या खोलीमध्ये जो अनुभव शिष्यांना पेंटेकॉस्टच्या दिवशी आला तो अनुभव घेऊया. हे पवित्र आत्म्या, माझ्या हृदयात मी तुला बोलावत आहे. ये व माझे मन शुद्ध कर. मला तुझ्या सामर्थ्याने भर. मला तुझ्या प्रेमाच्या ज्वालेने स्वच्छ कर, पवित्र कर.
हे राजा, माझ्या देवा, मी तुझी थोरवी गाईन आणि सदा सर्वदा तुझ्या नावाला धन्यवाद करेन. मी प्रतिदिवशी तुला धन्यवाद करेन आणि सदा सर्व काळ तुझ्या नावाचे स्तवन करेन. परमेश्वर थोर आहे आणि परमस्तुत्य आहे. त्याची थोरवी अगम्य आहे. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर कृपाळू व दयाळू आहे. तो मंद क्रोध व अति दयाळू आहे. परमेश्वर सगळ्यांना चांगला आहे. त्याची कृपा त्याने केलेल्या सर्व कृत्यांवर आहे. हे परमेश्वरा, तुझी सर्व कृत्ये तुझी स्तुती करतात आणि तुझे भक्त तुला धन्यवाद देतात. हे परमेश्वरा, तू धन्य आहेस. तू आम्हाला संकटात कधी एकटे सोडत नाहीस. तू नेहमी आमच्या बरोबर उभा राहिला. स्तोत्रसंहिता 108, 5-6 मध्ये म्हटले आहे, हे देवा, आकाशाहून तू उन्नत हो. तुझे गौरव सर्व पृथ्वीवर हो. तुझ्या प्रियजनांनी तू मुक्त व्हावे म्हणून तू आपल्या उजव्या हाताने त्यांचे तारण कर आणि आमचे ऐक. आपण परमेश्वराचा जय जयकार करू. आपल्या तारणदुर्गाचा जय जयकार करू. उपकार स्मरण करत आपण त्याच्या पुढे जाऊ. स्तोत्रे गात आपण त्याचा जय जयकार करू. कारण परमेश्वर थोर देव आहे आणि सर्व देवाहून तो थोर राजा आहे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
Hallelujah. 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 My dear people, we have come more closer to God while thanking Him, praising Him, worshipping Him, adoring Him. And giving has brought us close to God, leading us into the praise and worship. Now it's time, my dear people, to surrender our life fully to Him, trusting in the Lord. As today the church celebrates the feast of Saint Teresa of Child Jesus. She lived a life of few years, a childlike nature. And therefore, what is this childlike nature that today's gospel speaks about? Childlike nature that we should have, that dependent upon God. As a child is dependent upon his parents, dependent upon his elders. Dependency, my dear people. As we grow, we think that we can do everything and we don't require anybody to tell us what we should do. And there we make mistake. And therefore we all of us are children of God all the time, not today. As we grow also, the child also is a child of God, and as a senior person also is a child of God. And therefore we should not forget that we remain children all the time of our life. And therefore today the Lord is inviting that, are you like a child coming to me, or you come as an adult? And I know many things. I have a knowledge. I have this, I have that. I have this degree, I have that degree. I can do this, I can do that. God doesn't want that. God can create you and this whole nature, universe. What is there for Him that when we say, I can do this and I can do that? God doesn't want that. He just wants us to surrender our life to Him and come to as a child. What a beautiful things the Lord is asking us. When you come before me, be like a child, dependent totally upon me, and I will mold you. As Kevin was leading, and he was telling that the God is a potter. He can mold our life. When we place our life as a mud, He can give a shape to our life. What a wonderful God we have. But many times we have not understood our God and we have not placed ourselves into His hand. Today is the time. Say from deep down your heart that, Lord, I am your child. I do not know anything. Because before you, my wisdom, my knowledge is nothing. Because what I have, what I possess is everything belong to you. So I cannot boast about anything that I have. And with this, let us surrender your life to Lord. Lord, I want to be dependent upon you for every moment of our life. If just imagine the God takes out the breath from us, Lord. Will we stand? The oxygen we inhale, if it is taken out, we are dead. And therefore everything is in God's hand. And therefore now just surrender like a childlike nature that the God wants. Unless you become a child, you will never enter into the kingdom of heaven. And therefore be childlike that nature have, and say to the Lord, now this is time. Many times we have because of our ego, because of our pride, we have said, I am this, I am that. Forget that everything. Because before God we are nothing. And today is the time. Surrender and He is going to bless you. The moment you say, Lord, I am nothing before you because I am just a dust at your feet. Second, the childlike nature that we should have, that a child is open for learning. God wants to teach us many things. Because throughout this
praise and worship, the God was speaking to us through His word. Are we ready to learn? Many times we say, I know this, I know that. But Lord is telling me, listen to me. Are we listening to God? And therefore listening to God and open for learning, open for correction, that God wants us and He is guiding us with His scripture. And throughout this praise and worship, He has guided us. Have we paid attention to His word? As a child pays attention and he is ready to acquire everything. And therefore we should be learning. We should have been, once we place ourselves in God's hand, God can mold us and God can build us. Let us ask God, Lord, I want to learn many things from you. May it I have not paid attention. I have not attentively heard you. I have not attentively listened to you. Lord, I ask pardon and forgiveness. I want to hear your every word attentively. And the third, that quality that a child that acquires, that is a pure heart. He never keeps any grudges. Child fights with his colleague or his brother or sister. Again he puts hand on his shoulder and walks. That's the nature of child, that forgetting everything. We at times we may fight, we may have anger, we may have jealousy. But child never keeps any grudges. Child never keeps any ill feeling. That's the beauty of child. And therefore today the Lord is asking you, are you ready to forgive? Are you ready to walk with a pure heart? And yes, Lord Jesus, many times we have been offended by our brothers and sisters around us. At times we have felt bad, we have felt ill because our pride, our ego has come in. Lord, I want that childlike nature, forgetting everything, even though we fight, quarrel. The child, very next moment, he forgets that. Forgetfulness of our wrongdoing, forgetfulness of our anger, forgetfulness of wrongdoing of others who have done to us. Lord, help us. We want to be healed. And definitely, when we acquire these qualities of a child, He is definitely going to bless us at this very moment. He is asking you, are you ready? Have you opened yourself? Yes. During this prayer service, we have opened up ourselves. And we tell you, Lord, that we want to be healed. Because when the sickness comes, when failure comes, we feel lost. We feel hopeless. Nothing can, Lord Jesus, give us the help, Lord Jesus, except you, Lord Jesus. Because you have power over the sickness. And with your word, Lord Jesus, our sickness will go, Lord Jesus. With your word, Lord Jesus, our problems will be solved, Lord Jesus. And we believe in your power, Lord Jesus. And therefore, Lord Jesus, today, as you are inviting us, that unless you become a child, Lord, we want to be children of yours all the time of our life. Not one day, but every day of our life, Lord Jesus, we want to be your children, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Help us, Lord Jesus, and bless all of us as we have opened virtually, Lord Jesus, and coming closer to you, Lord Jesus. Lord, also your mother, Lord Jesus, will be interceding from today onwards, because this month, today is the first Friday and 1st of October. And we all of us are privileged to have the praise and worship of yours, because this whole month we will be interceding to your mother. And your mother will be helping all of us to come more close to you and receive your favor and blessing. Lord Jesus, help us as we intercede through our Mother Mary. Let us participate in adoration. वसई आणि भारतासाठी प्रार्थना. आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो,
तसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर तुझ्या इच्छेप्रमाणे होवो. आमची दररोजची भाकर आज आम्हाला दे, आणि जशी आम्ही आमच्या अपराध करणाऱ्यांना क्षमा करतो, तशीच तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर, आणि आम्हाला मोहात पडू देऊ नकोस, पण वाईटांपासून आम्हाला सोड. नमो कृपा पूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये, आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये, देवाचे माते, आम्हा पाप्यांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. पिता पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांचा गौरव असो. जसा प्रारंभी तसा आता आणि सदा सर्वकाळ. आपण प्रार्थना करूया. हे देवा, तुझी इच्छा आहे की सर्व मनुष्याचे तारण व्हावे आणि सर्वांनी दिव्य सत्याची ओळख प्राप्त करून घ्यावी. तर आम्ही नम्रतेने विनंती करतो की तू आपल्या पिकात कामकऱ्यास पाठवून दे. त्यांनी तुझ्यावर भरवसा ठेवून तुझे वचन सांगावे म्हणून त्यांना कृपा दे. जेणेकरून तुझ्या शुभवर्तमानाचा प्रसार सर्व लोकांमध्ये होवो आणि तो आनंदाने स्वीकारला जातो. तू जो खरा एकच खरा देव आहेस, त्या तुला आणि येशू ख्रिस्ताचा पुत्र आमचा स्वामी ज्याला तू पाठविलेस त्यालाही सर्वांनी ओळखावे. तो तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या ऐक्यात युगानुयुग जिवंत राहतो व राज्य करतो. आमेन. आमची स्वामिनी मरिया माते, भारताचे कैवारिणी, आम्हासाठी विनंती कर. संत थॉमस, भारताच्या प्रेषिता, आम्हासाठी विनंती कर. संत फ्रान्सिस झेवियर आणि संत गोन्सालो गार्सिया, आमच्या धर्मप्रथाच्या आश्रयात्यांनो, आम्हासाठी विनंती करा. बाळ संत तेरेसा, धर्मप्रसाराच्या कैवारिणी, आम्हासाठी विनंती कर. जय 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 ईशाया, गाओ त्याच्या श्रवणाला. जय 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 ईशाया, गाओ त्याच्या श्रवणाला. भक्ती भावे चला नमूया स्वर्गातील भाकर तू त्यांना दिली, ती सर्व गोडीचा समावेश आहे. आपण प्रार्थना करूया. हे देवा, तू आश्चर्यकारक साक्रामेंट आपले दुःख मरण्याचे आम्हाला स्मरण ठेविले आहे. तर आम्ही तुझे शरीर रक्त ह्याची पवित्र रसे अशा प्रकारे आदरावी की आम्ही तुझ्या तरुणाचे फळ आपणामध्ये अक्षय भोगावे असे कर. म्हणून आम्ही तुला विनवितो, जो तू युगाने जिवंत राहतो
व राज्य करतो. धन्यवाद. देव धन्य असो, देव धन्य असो, त्याचे पवित्र नाव धन्य असो. त्याचे पवित्र नाव धन्य असो. येशू ख्रिस्त खरा देव आणि खरा मनुष्य धन्य असो. येशू ख्रिस्त खरा देव आणि खरा मनुष्य धन्य असो. येशूचे नाव धन्य असो. येशूचे नाव धन्य असो. त्याचे अतिपवित्र हृदय धन्य असो. त्याचे अतिपवित्र हृदय धन्य असो. त्याचे अतिमौल्यवान रक्त धन्य असो. त्याचे अतिमौल्यवान रक्त धन्य असो. आल्ताराच्या अतिपवित्र साक्रामेंतात येशू धन्य असो. अल्ताराच्या अतिपवित्र साक्रामेंतात येशू धन्य असो. कैवारी पवित्र आत्मा धन्य असो. कैवारी पवित्र आत्मा धन्य असो. अतिपवित्र मरिया थोर देवमाता धन्य असो. अतिपवित्र मरिया थोर देव माता धन्य असो. तिचा पवित्र आणि निष्कलंक गर्भसंभव धन्य असो. तिचा पवित्र आणि निष्कलंक गर्भसंभव धन्य असो. तिचे गौरवमयी स्वर्गनयन धन्य असो. तिचे गौरवमय स्वर्गनयन धन्य असो. मरिया कुमारी आणि माता हिचे नाव धन्य असो. मरिया कुमारी आणि माता हिचे नाव धन्य असो. संत जोसेफ तिचा अतिव्रक्तपदी धन्य असो. संत जोसेफ तिचा अतिविरक्तपती धन्य असो. देव आपल्या दूतावसंता करवी धन्य असो. देव आपल्या दूतावसंता करवी धन्य असो. Hallelujah. 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 My dear people, every time when we come to the Lord, we are happy. Our happiness lies in the Lord because Lord is good all the time. God is good all the time. all the time. God is good. Such a wonderful, good God we have. And today being first Friday and also the 1st October that we are beginning the Rosary month, we are commencing the Rosary month, and therefore throughout this month we'll pray. And soon as we all of us have the news that soon the church will be open for us, so we look forward for the instruction of the bishop and the government, and accordingly with the proper SOP we will carry on our
activities and the services. So kindly cooperate, and then as this is the first day, every day have a rosary in your family, because family rosary is very important, and therefore the power of rosary that Mother Mary is giving us, and therefore it's the best weapon to defeat all the evil which can prevail in our family relationship. And therefore take this weapon every day and say that this whole month, our family, whichever the time, suitable time is for us, we will commit ourselves, and throughout this whole month we will recite the rosary. And as the church guides us, we will continue guiding you. So stay at home, stay safe, stay blessed. So have a wonderful Friday. Thank you very much. And once again I thank the Kevin for the beautiful praise and worship, and also the team that we have, the Steve and other Carol, then Rachel and Viola, that they have joined for this virtual. And most probably next Friday prayer service we may have a open, and we will be in our here in the church. It will be a great day for us. So first prayer service charismatic will be have, because 7th as the government is guiding us. The 7th is a feast of Our Lady of Rosary, and 8th is a Friday again. So hopefully pray that we will be all together here in the church worshiping God. Thank you very much. Have a wonderful day.